Today we are going to learn the what acceleration time graph. So far we understood that position time graph, that is displacement time graph, and velocity time graph we understood, and then we are understanding the now we are going to understanding the acceleration time graph. Okay, so after understanding this one, there is one graphical method. By using that graphical method, we are again calculating the kinematic equations. That is V equal to U plus AT, S equal to UT plus half AT square, and then what is that? Another one, V square equal to U square plus 2AS, and Sn equal to U plus A by 2, 2n minus 1. These are the important equations we are going to derive by using the what graphical method. So now today we are going to understanding the what acceleration time graph. Acceleration time graph. Okay, so the same concept we are going to repeat here also. So a graph drawn with time along x-axis, and graph it is drawn along the what y-axis, it is acceleration. Okay, so it is the what acceleration. So what is that? Acceleration time graph means graph drawn along x-axis, axis is time, and y-axis is acceleration. Okay, y-axis what we are going to take now? Acceleration. Okay, so acceleration. Okay, so now we are going to knowing that acceleration time means this is the one x-axis, this is origin, this is y-axis. So this along x-axis we are taking the time. Okay, so time is taken, and along y-axis acceleration. Okay, so it is taking along the what y-axis. So that is the we are taking what acceleration. So this graph we are going to call acceleration time graph. This we are going to call the what acceleration time graph. So any curve, it may be what any type of curve we are going to get it, that I am going to explain now. So these are we are going to call the what so time along x-axis we are taking, and acceleration it is along the what y-axis. This type of graph we are going to call what we are going to call acceleration time graph. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? Acceleration time graph. Understood? Any doubt? No doubt? Okay. So now next, so what are the significance are there? Okay, significance of this graph. Significance of this graph. The first significance, what is it? The slope of the tangent at any point gives the instantaneous jerk. We are going to write down the slope of the tangent at any point. The slope of the tangent, the slope of the tangent at any point gives the at any point gives the instantaneous jerk. Okay, instantaneous jerk. The slope of the tangent at any point gives the what instantaneous jerk.
Okay, so jerk means acceleration by time, that is change in the acceleration with respect to time, that we are going to call the jerk. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀಲಾಕೈತೆ ನಾವು jerk ಅಂತ. jerk बोले तो क्या है, the change in acceleration with the time. हाँ, अब जैसा हम क्या है, the time rate of change of velocity is called acceleration, the time rate of change of acceleration is called jerk. ओके, सो उसको क्या कहते हैं, हम जर्क कहते हैं. सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट वी कैन सी दैट, सो द एरिया अंडर द ग्राफ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Okay, so that only we are going to write down the area under the graph with x-axis gives the change in velocity in the bounded time interval ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Okay, so the area under the graph. Okay, so that is the area we are taking. No, so the area under the graph with x-axis, with the x-axis. ಸೊ ವಿತ್ x-axis ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಅದ, ಇದು ಏನದ ಟೈಮ್ ಅದ. x-axis ಏನು ತೊಗೊಳಕತ್ತೇನೋ, ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ, ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತದ, ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಎಲಾಪ್ಸಲಕತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಏನು ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಂತಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತೇವೆ ನಾವು. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Okay, the area under the graph with x-axis gives the change in velocity. Okay, in the bounded time interval, time interval. Okay, in the bounded time interval. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲೇನದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಳಕತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ at any point gives the instantaneous jerk, and the second point it is saying that the area under the graph gives with the x-axis, that is time, gives the what change in velocity in the bounded time interval, that is v minus u. We are getting it. Okay, v minus u ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೇನು ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ according to the syllabus they have mentioned the only one or two graph we have to show it. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ context and here what we are writing, the slope of the shape of the graph, that is the shape of the graph. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಶೇಪ್, comments on the shape, comments on the shape. Okay, so now first graph we are going to say like this way. ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So this is the one graph we are going to see that this is x-axis, this is y-axis. ಇದು ಏನದ x-axis ಅದ, ಇದು
y-axis ada. So this is origin O. This one we are going to see that time. Time it is taken along the x-axis, and y-axis we are taking the what? Acceleration. ಏನು ತೋಲಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Acceleration. That is A. This type of graph. ಏನದ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು? Parallel to the x-axis ಆಯಿತು. It is parallel to the x-axis. Means there is no change in the what? Acceleration. Acceleration change ಆಗಲಾಗ್ಯದ. Acceleration change ಆಗಲಾಗ್ಯದ with respect to time. Acceleration is constant. Acceleration ಏನಾಗ್ಲಕತ್ತ ಇಲ್ಲಿ? Constant ಅದ. So there is no change in the what? Acceleration. Acceleration ಅಲ್ಲಿ ಏನು changes ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ particle is with the particle is with the constant acceleration. Constant acceleration is with the what? Constant acceleration. So that is A. A ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ, ಇದು A ಅದ. ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು there is no change in the what? Acceleration. Acceleration is a uniform. Acceleration ಏನಾಗ್ಲಕತ್ತ ಇಲ್ಲಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಶೇಪ್ ಏನಾಗ್ತ ಇಲ್ಲಿ? The graph is a straight line with parallel for x-axis. Parallel for ಏನದ? x-axis. ಮತ್ತೇನದ? y intercept the acceleration. y ಏನದ? intercept acceleration A ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಕತ್ತದ? A ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ A ಹೊಂಟದ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ A. Straight line. The graph is a straight line. Okay, so the graph is a straight line with parallel to the ಏನದ? with parallel to the x-axis. And y intercept ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? y intercept gives the what? Acceleration. Y intercept equal to acceleration A. y intercept ಏನು ಕೊಡಕತ್ತ ಇಲ್ಲಿ? acceleration A ಅಂತ ಕೊಡಕತ್ತ. Okay, so the graph, it is a straight line with the what? Parallel to the x-axis. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದರೆ x-axisಗೆ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ parallel to the x-axis, and y ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ intercept ಅದ. y ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? intercept. This is the what? y. It is the intercept that gives the what? acceleration. ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? acceleration ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು we are going to see the second graph. The particle is with constant acceleration A ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ with what? parallel to the x-axis. ಏನಾಗ್ಲಕತ್ತಿಲ್ಲ? parallel to the x-axis ಆಗ್ಲಕತ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಏನದ? ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ತಿಳಿತು? ಇವು ಏನಿಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿನ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ನಾ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿನಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, okay, so this type of graph, ಇದು ಈ ಟೈಪ್ ಏನದ? ಏನಾಗಲಕತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರಾಫ?
ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದು? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದು? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಏನದ ಇದು? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ non-uniform the particle with non-uniform acceleration. Okay, so non-uniform ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? acceleration. and ಇಲ್ಲೇನದ ವಿತ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗ್ಲಕತ್ತ. ಸೊ ವಿತ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವಿತ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಟ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಲಕತ್ತದ್ರಿ? 0 ಆಗ್ಲಕತ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತದ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿತ್ ಏನಾಗ್ಲಕತ್ತಲ್ಲಿ? ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗ್ತವ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನದ? ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಿಂದ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಭಾಳ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎಳ್ದಕೇಸಿ ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನವ? ನಾ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಏನದ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅದ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಇದು ಹಿಂಗದ, ಹಿಂಗೆ ಬರೀ. ಈಗ ಇದು ನೀವೇನದ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇದು ಏನದ ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತು, ಇದು ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a² ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿಬೇಕು? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಪ್ಪ? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಾಗ ಅದ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ತಿಳಿತು? ಈ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅದ, ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಏನದ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಫಾಲೋಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ the graph. Okay, so the area under the graph means we are going to see that so velocity time graph. Here we can see that graph ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋಲಕತ್ತೀನಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ತೋಲಕತ್ತೀನಿ, VT ಗ್ರಾಫ್ ತೋಲಕತ್ತೀನಿ. VT ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ is the one graph we are going to draw. So this is origin O, this is x-axis, this one is what we are going to see that y-axis. Along x-axis we are taking the what? Time t. Along y-axis we are taking the what? Velocity v. Okay, so velocity v. So this is the one graph we are taking. So this is what we are going to call the A, this is B, this is C. The area under this graph that gives the what? Displacement. ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಇದು ಏನದ ರೀ? ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಏನಾಗಲಕತ್ತದ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ. ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ಲಕತ್ತ. ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾಟ್? rectangle or square.
ಇದು ಏನದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಾಗತ್ತ. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಏನದ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತದ. ಎಲ್ಲ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೋ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದು ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಅದ ಇದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, under the VT graph and baran. VT graph is displacement. ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್, ಅದೇನದ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅದ, ಇದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ತೋಲಕತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ OABC. ಓಕೆ, OABC ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? OABC ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ? ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೇವೆ. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ S. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? OA ಅದ ಇಂಟು OC. OA ಇಂಟು OC. ಸೊ ಇದು ಏನದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟೈಮ್ T. ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. This is the what? Time T. So it means that S equal to V into T. Okay, so velocity into time, that gives the water displacement. This gives the water displacement. ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದು. This gives the water displacement.